नमस्कार। आज हूँ जनवरी 14 तारिख बुधवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिनर कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर एणिकी बाली बोझई गाड़ी को घोड़ाइबा बाध्यतामूलक। नियम उल्लंघन कले रद्द हेबो बाली खादानर लीज। गोटे पटे बाली बोझई गाड़ी रे बाली को घोड़ाई रखिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। रास्तारे बाली खसी दुर्घटना घटुथिबारु कड़ा निर्देश दैछंती परिवहन कमिशनर। बाली घाटरू गाड़ी बाहरिबा पूर्वरु बाली कभर करिबा बाध्यतामूलक। जदि कभर होई नथिबो तेबे ताको अनुमति मिलिबो नाही। बाली गुडी को टार्पोलिन किंबा मोटा पॉलिथिन रे घोड़ाइबाकू पड़िबो। गाड़ी बाहरिबा पूर्वरु घाटरे थिबा कर्मचारी सुनिश्चित करिवे जे बाली गाड़ी घोड़ा होईछि कि नाही। प्रति लोडिंग पॉइंट रे सीसीटीवी जरिया रे कड़ा चेकिंग करा जिवो। नियम उल्लंघन कले ओएमएमसी नियम अधीन रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो। उठाण अनुमति सह खादानर लीज मध्य रद्द हेबो बोली परिवहन कमिशनर कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर चलित वर्षरु बदली पारे युक्त 2 खाता देखा ढांचा। युक्त 2 कला खाता देखा ऑनलाइन रे होई पारे बोली सूचना दैछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। आनुषंगिक व्यवस्था पई अर्थ प्रदान करा जिवो। टाइम पीरियड भितरे खाता देखा होई पारिबो बोली विभाग योजना करूछि एवं प्रस्ताव जाईछि। अप्रूवल मिलिले कार्यकारी हेबो। गत थर बीएससी एचएससी रे एआई कैमेरा लागिथिला। कोनोसी प्रश्न पत्र लीक होई नथिला। तेनु चलित थर एई पद्धति अपना जीव बोली आलोचना होईछि। छात्र छात्री पई युक्त 2 परीक्षा गुरुत्वपूर्ण। तेनु प्रश्न पत्र लीक हेबो नाही बोली चलित वर्ष एआई कैमेरार व्यवस्था मध्य करा जायथिबार मंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी प्रति मासरे समीक्षा हेबो रथयात्रा प्रस्तुति। रथयात्रा को नै मुख्य शासन सचिवक प्रस्तुति बैठक। 6 मास पूर्वरु सबु विभाग को प्रस्तुति रिपोर्ट देबाकू निर्देश। एणिकी प्रति मासरे समीक्षा हेबो रथयात्रा प्रस्तुति। स्वास्थ्य पीबा पानी क्वालिटी मॉनिटर स्वच्छता को गुरुत्व दिया जिवो। भिड़ परिचालना एवं ट्रैफिक समस्या नहीं मध्य आलोचना करा जिवो बोली बैठक पर कहिसंती मुख्य शासन सचिव। विगत दिन रे होइतिबा त्रुटि को चिन्हट सह केमिति सुधारी हेबो एवं आउ कोन आवश्यकीय पदक्षेप हाथ को निया जिवो से नै रिपोर्ट रे उल्लेख करिबाकू सबु विभाग को निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भंगा जीवनी वर्तमानर विधानसभा। राज्य रे विधान परिषद गठन नै पूर्त मंत्री को संकेत। मंत्री कहिसंती जे भंगा जीवनी वर्तमानर विधानसभा संतक हिसाब रे रखा जिवो। म्यूजियम भाबे व्यवहार करा जिवो। भविष्यत रे जदि विधान परिषद गठन हुए व्यवहार करा जिवो। लोकसेवा भवन और विधानसभा मझिरे निर्माण हेबो नुआ विधानसभा। मंत्री कहिसंती जे 3टी पर्याय रे निर्माण हेबो नूतन लोकसेवा भवन। प्रथम पर्याय रे निर्माण हेबो लोकसेवा भवनर मुख्य ऑफिस। खारबेल भवन निकट रे निर्माण हेबो मुख्य ऑफिस। पावर हाउस छक को लागि एडीएम एवं ओएसईपीए ऑफिस निर्माण हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़िला बूथ संख्या। एसआईआर पूर्वरु बूथ संख्या वृद्धि करा जायछि। आउ 7000 बूथ वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु 36000 बूथ थिबा बेले एबे प्राय 43000 बूथ करा जायछि। एसआईआर पई ओडिशा प्रस्तुत। ओडिशा रे एसआईआर लागू पई प्रस्तुति 5 मास धरि चालिछि। सबु बूथ रे बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त करा जायछि। 2002 मसिया रे शेष थर पई ओडिशा रे एसआईआर होइतिला। 2002 रे भोटर तालिका रे जेउ मानकर नाम थिला सेमानकर संशोधन दरकार नाही। सेतिरे सेमानकर पुओ झियंक नाम जोडा जिवो। जेउ मानकर ना 2002 तालिका रे नथिबो सेमानकु किछि डॉक्यूमेंट देबाकू पड़िबो। 2025 एवं 2002 डाटा इंटीग्रेट होई सारिछि। 70% मैपिंग सरिछि। जेउ भोटर माने मैपिंग रे मिलिबे नाही सेमानंको आउ कोनोसी डॉक्यूमेंट देबाकू पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी जोर जबरदस्त कराई हेबनी झियर विवाह। हाईकोर्ट देले कड़ा निर्देश। विवाह पूर्वरु झियर स्वीकृति नेबा जरूरी। जोर जबरदस्ती झियर विवाह करई पारिबे नाही अभिभावक बोली समालोचना करिसंती ओडिशा हाईकोर्ट। कोर्ट कहिसंती जे एपरि मामला रे सम्मति सर्वोपरि एवं मातापिता झियंक इच्छा विरुद्ध रे न जिबाकू आह्वान दैछंती। जणे 21 वर्षीय युवतींक स्वाधीन भाबरे बंचिबार अधिकार को समर्थन करी एही राय आसीछि। प्राप्त वयस्क झियर निष्पत्ति को सम्मान देबा उपरे हाईकोर्ट गुरुत्वारोप करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दिनक पर पुणी लेउटिला शीत। राज्यर विभिन्न सहर रे पारद 3 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास। गोटिए पटे एबे शीत कम थिबा बेले आगामी दिन रे तापमात्रा आहुरी निम्नगामी हेबो। आज और आसंता काली झारसुगुड़ा अनुगुल एवं बौद्ध जिला को ठंडा पई येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध कटक खोर्धा केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर जिला को अलर्ट जारी करा जायछि। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा शुष्क वायु प्रवाह रे तीव्रता वृद्धि हेबा सह जलीय बाष्पर परिणाम ह्रास जोगु शीतर प्रकोप वृद्धि संभावना रहिछि। अन्यपटे आगामी 3 रु 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे राति तापमात्रा रे कोनोसी विशेष परिवर्तन हेबो नाही। किंतु 1 रु 2 डिग्री सेल्सियस खसी पारे राति तापमात्रा। गत 24 घंटा मध्य रे राति तापमात्रा खसीछि। राउरकेला रे सर्वनिम्न 6.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर यात्रा पेंडाल रे अश्लील नृत्य उपरे
ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଯାତ୍ରା ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିବ ଛାଟ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଛତିଶଗଡ଼ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଶ୍ଳୀଳତା ନୃତ୍ୟ ନ ହେଉ। ଏନେଇ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ପରିଣାମ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 10 ମିନିଟରେ ହେବ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ କୁଇକ୍ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏହାର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ୟ କୁଇକ୍ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କୁଇକ୍ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ସମୟ ସୀମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜେପୋ, ସ୍ୱିଗି ଓ ଜୋମାଟୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 10 ମିନିଟ ସମୟ ସୀମା ହଟାଇବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଯାବତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କେବଳ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥର ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏକାଥରକେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଜରିଆରେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୋଟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ହେବ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଅଭିଯାନ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନଭେନସନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ ନାମକ 5 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସହ ସମନ୍ୱୟରେ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 100 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମୁଦାୟ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ସାଇକେଲ ରାଲି, ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରାଇବା ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝରର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1,900 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦାୟ 1,708 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 35ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝରର ସ୍କୁଲ, ହଷ୍ଟେଲ, ଇରିଗେସନ, ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆହୁରି ଅବଦାନ ରଖିଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା 6 ଥାକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଡ଼ ବିଲରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,530 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି
22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,30,650 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,42,530 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,30,650 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,75,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 10 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ଶାରଦା ଜେନା ଓ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିପା ଭାଇରସର 2ଟି ମାମଲା। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ବାରସାଟର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। 22ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନନ୍ଦିନୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ନର୍ସଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଫ୍ରି କଲା ଜର୍ମାନୀ। ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସାମୁକ୍ତ ପରିବହନ ଘୋଷଣା କଲା ଜର୍ମାନୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହଭାଗିତା, ସହବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଉପକରଣର ସହ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଆଗ୍ରହ ଘୋଷଣାନାମା ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସାମୁକ୍ତ ପରିବହନର ଘୋଷଣା କରୁଥିବାରୁ ମର୍ଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ମୋଦି ବୋଲି ଖବର